हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है आय निर्माण कार्ड के लिए। जैसे आपने कभी देखा होगा आय निर्माण कार्ड, जो आप कुछ भी काम करते हो, कड़िया काम करते हो या फिर ड्राइवर हो या फिर कहीं होटल में काम करते हो या फिर आप मोची हो या कोई भी वगैरह जो भी काम करते हो, उसके नाम पर एक कार्ड बना जाता है। जो पहले आपने शुरू देखा होगा श्रीमान कार्ड होता है, जिस श्रीमान कार्ड में जैसे कैसे तरह से बनाया जाता था, इसमें आप कोई भी काम करते हो उसमें बनाया जाता था। उसी तरह ये भी एक निर्माण कार्ड है। ये भी सरकार की योजना की तरफ बनाया गया है एक निर्माण कार्ड। ये भी, इसमें भी लाभ भी बहुत मिलते हैं। जिससे आप बढ़िया काम करते हो, जैसे जैसे कोई ढाबा भरने का काम करता है, कोई ऐसे कुछ सब वगैरह वगैरह। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें किस तरह का डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या चाहिए और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। और मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, जैसे किस तरह से आय निर्माण कार्ड बना जाता है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप क्लिक करके आप वहाँ से अपना वीडियो देखकर आप खुद मोबाइल से आप बना सकते हो। आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और आय निर्माण कार्ड कैसा होता है। जैसे मेरे यहाँ बगल में देखना, मैं अपना फ़ोटो दिखाता हूँ आय निर्माण कार्ड का। वहाँ के आप देख के आप बना सकते हो। किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। और आप प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और मैंने 2 बार बोल चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप जब क्लिक करके वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, किस तरह का अप्लाई करना है, किस तरह से क्या क्या प्रोसेस पूरा मैंने उसमें बताया हूँ। अभी मैं ये बताता हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। જેમાં તમને ફાયદા ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે, તમે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરી શકશો અને આ ઉપરાંત જે પણ સરકાર દ્વારા નવી નવી યોજના બહાર પાડવામાં આવેલી છે તેનો તમે લાભ ઈ નિર્માણ કાર્ડ દ્વારા કઈ રીતે લઈ શકશો વગેરે જેવી ચર્ચા આપણે વિડીયોમાં કરવાના છે મિત્રો। તો તમે અંત સુધી બન્યા રહેજો અમારા વિડીયોમાં। મિત્રો, ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ વ્યવસાયમાં જોડાયેલા બાંધકામ શ્રમિકો માટે ગુજરાત મકાન અને બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા ઈ નિર્માણ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ પોર્ટલ પરથી બાંધકામ શ્રમિક પોતે બાંધકામ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હોય તેના માટેનું આ પોર્ટલ ઉપર નોંધણી કરાવી શકે છે અને ઈ નિર્માણ કાર્ડ બનાવી શકે છે। આ કાર્ડની મદદથી ઘણી બધી સહાય અને યોજનાનો તે લાભ મેળવી શકે છે। તો મિત્રો, હવે આગળ આપણે જોઈએ છે ક્યાં ક્યાં લાભ મળશે, क्या क्या डॉक्यूमेंटनी जरूर पड़शे, तेमज ई निर्माण कार्ड कढाववा माटे तमारे अरजी केवी रीते करवी वगैरेनी विगत आपणे आगळना विडियोमां जोईए छीए मित्रों। तो सौ प्रथम आपणे फायदा अने मळवापात्र लाभ आपणे जोई लईए छीए। तो मित्रों, आपणे सौ कोई जाणीए छीए प्रसूति सहाय योजना हेठळ प्रसूति पहेला महिला बांधकाम श्रमिकने आ योजना हेठळ 17,500 सहाय मळे छे। बीजी योजना छे प्रसूति सहाय योजना अने मुख्यमंत्री भाग्यलक्ष्मी बोन योजना हेठळ बांधकाम श्रमिकनी पत्नीने प्रथम 2 प्रसूति माटे 6,000 आर्थिक सहाय अने बांधकाम श्रमिकने प्रथम 2 प्रसूति माटे 20,000 आर्थिक सहाय तेमज मुख्यमंत्री भाग्यलक्ष्मी बोन योजनामां एक दीकरीने 25,000 रूपियानो 18 वर्षनो तमने बोन्ड आपवामां आवशे मित्रों। आ उपरांत तमने ई निर्माण कार्ड होय तो श्रमिक अन्नपूर्णा योजना हेठळ फक्त 5 रूपियामां तमने पौष्टिक आहार आपवामां आवशे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनानुं प्रीमियम लाभार्थीओना बैंक खातामां पैसा पाछा आपवानी सहाय तमने आपवामां आवशे। व्यावसायिक रोगोमां सहाय योजना हेठळ बांधकाम श्रमयोगीने थता 15 प्रकारना व्यावसायिक रोगो तथा 23 प्रकारनी गंभीर इजाओमां महत्तम तमने 3 लाखनी मर्यादामां आर्थिक सहाय मळवापात्र रहेली छे। अंत्योष्टि सहाय योजना हेठळ बांधकाम श्रमयोगीने चालू मेम्बरशीप दरमियान जो मृत्यु पामे तो आ सहाय योजना हेठळ तमने वारसदारने 10,000 सहाय मळवापात्र रहेली छे। होस्टेल सहाय योजना हेठळ स्थळांतर करता श्रमिकोना बाळको माटे तमने होस्टेल सहाय मळवापात्र रहेली छे। श्रमयोगी अकस्मात मृत्यु सहाय योजना हेठळ बांधकाम श्रमिकनुं अकस्मात समय जो मृत्यु थाय तो बांधकाम श्रमिकना वारसदारने आकस्मिक मृत्यु अथवा तो कायमी अशक्तताना किस्सामां सहाय माटे तमने 3 लाख रूपियानी सहाय मळवापात्र रहेली छे। नानाजी देशमुख आवास योजना हेठळ तमने 1,60,000 सहाय मळवापात्र रहेली छे मित्रों। शिक्षण सहाय अथवा तो पीएचडी योजना हेठळ बांधकाम श्रमिकना बाळकोने प्राइमरी थी लई पीएचडी सुधीनी शिक्षण आपवामां आवशे मित्रों। विशिष्ट कोचिंग योजना हेठळ बांधकाम श्रमिकना बाळकोने सरकारी नौकरीनी तैयारी करवा माटे कोचिंग सहाय आपवामां आवशे।
જો તમારી પાસે ઈ નિર્માણ કાર્ડ હોય તો તમને ઉપર દર્શાવેલ તમામ યોજનાનો તમે લાભ લઈ શકશો. જો તમારી પાસે ઈ નિર્માણ કાર્ડ હોય તો તમારે ઉપર દર્શાવેલ યોજનાનો લાભ લઈ શકો છો. એટલે જ મિત્રો તમારે અહીં ઈ નિર્માણ કાર્ડ કઢાવવું શું કામ અગત્યનું બનેલું છે, કારણ કે 11 યોજના તો અત્યારે એવી જ છે જે કરંટમાં ચાલુ છે. આ ઉપરાંત સરકાર અવારનવાર ઘણી વખત તમારા માટે સ્પેશિયલ યોજના બહાર પાડતા હોય છે, તો તમારા માટે ઈ નિર્માણ કાર્ડ કઢાવવું ઘણું અગત્યનું બની જાય છે મિત્રો. હવે આપણે જોઈએ ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે. તો તમારે આધાર કાર્ડ, આવકનો દાખલો, રેશન કાર્ડ, બેંકની પાસબુક અને 90 દિવસે કામે રાખ્યાનું માલિકનું પ્રમાણપત્ર જે નમૂના મુજબ તમારે રજૂ કરવાનું રહેશે. નમૂનો તમને વેબસાઇટ ઉપરથી મળી જશે મિત્રો. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ પાત્રતા અને નિયમો. તો જે બાંધકામ શ્રમિક નોંધણી કરાવવા માંગે છે તેમની ઉંમર 18થી લઈ અને 60 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. તેને છેલ્લા 12 મહિનામાં ઓછામાં ઓછું 90 દિવસ સુધી મકાન અને અન્ય બાંધકામ ક્ષેત્રમાં કામ કરેલું હોવું જોઈએ. હવે મિત્રો ઈ નિર્માણ કાર્ડ કોણ કઢાવી શકે છે? તો મિત્રો ટોટલ 39 વ્યવસાયદારો એવા છે કે જે ઈ નિર્માણ કાર્ડ કઢાવી શકે છે. તેનું લિસ્ટ મેં અહીં આપેલું છે, જેમાં ચણતર કામ, ધાબા ભરવાનું કામ, ચણતર કામમાં ઈંટ, માટી કે સામાન ઉપાડનાર કરનાર કામ, સિમેન્ટ, રેતી, કોન્ક્રીટ મિક્સર કરનાર, સાઇટ ઉપરના મજૂર કામ કરતા મજૂર લોકો, કડિયા કામ કરનાર લોકો, ચૂનો લગાડવાનું કામ કરતા લોકો, ટાઇલ્સ છે, સ્લેબના કટિંગ અને પોલિશિંગ કરતા લોકો, કન્સ્ટ્રક્શન અને ઇરેક્શન જેવા સાઇનેજ બોર્ડ, ફર્નિચર, બસ ડેપો, સિગ્નલિંગ સિસ્ટમનું કામ કરતા લોકો, સુથાર, ટાઇલ ઘસાઈ કામ કરનાર, લિફ્ટ અને એક્સેલેટર ઇન્સ્ટોલેશન કરનાર, સ્વિમિંગ પુલ, ગોલ્ફ કોર્સ જેવી રિક્રિએશનની સગવડતાઓ બનાવનાર, લુહાર, ચણતરના પાયા ખોદનાર, વોટર હાર્વેસ્ટિંગનું કામ કરનાર, ઈંટો બનાવનાર અથવા તો નળિયા બનાવનાર, વેલ્ડર લોકો, ગટર અને પ્લમ્બિંગનું કામ કરનાર લોકો, સિક્યુરિટી સિસ્ટમ ધરાવતા લોકો, તેમજ ગ્લાસ પેનલનું ઇન્સ્ટોલેશન માટે જે કાચ કાપવાના કામ કરનાર લોકો, વાયરમેન, સ્ટોન ક્રશિંગ અને કટિંગ કામ કરનાર લોકો, જાહેર બગીચાઓ અને જોગિંગ ટ્રેક બનાવનાર, ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ એનર્જી સિસ્ટમ જેવા કે સોલાર પેનલ, સોલાર ગીઝર વગેરે કારીગરો, ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ કરનાર, રોટરીનું કન્સ્ટ્રક્શન અને ફાઉન્ડેશન ભરનાર, ઇન્ટિરિયર વર્ક જેવા કે સુથારી કામ, ફોલ સીલિંગ, લાઇટિંગ, પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું કામ કરનાર, પ્લમ્બર, ફાયર ફાઇટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરનાર, ગ્રીલ, બારી, દરવાજાનું ફેબ્રિકેશન કરનાર, હીટિંગ અને કુલિંગ સિસ્ટમનું કામ કરનાર, મનરેગામાં તમે જો કામ કરતા હોય તો પણ તમે કઢાવી શકશો, માર્બલ ટાઇલ્સનું ફિટિંગ કામ કરનાર, વુડ વર્ક કે જેમાં કલર કામ અથવા તો વાર્નિશ કામ આવતું હોય, રસોડામાં મોડ્યુલર કિચન બેસાડવા માટેનું કામ કરનાર, પ્રી ફેબ્રિકેશન કોન્ક્રીટ મોડ્યુલ્સ બનાવનાર અને બાંધકામ સાઇટ ઉપરના ફક્ત શારીરિક શ્રમથી થતા તમામ મજૂર કામ. મિત્રો અહીં જે પણ લિસ્ટ આપેલું છે, તમે જે પણ કેટેગરીમાં આવતા હશો અને તમે તેને રિલેટેડ કામ કરતા હશો તો પણ તમે ઈ નિર્માણ કાર્ડ કઢાવી શકશો મિત્રો. હવે મિત્રો તમારે અરજી કઈ રીતે કરવી? તો ઈ નિર્માણ કાર્ડ કઢવા માટે તમે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે નોંધણી કરાવી શકો છો. તમારા નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટર પર જઈ તમે ઈ નિર્માણ કાર્ડ કઢાવી શકો છો. આ ઉપરાંત ઈ નિર્માણ મોબાઈલની એપ્લિકેશન છે તેના દ્વારા પણ તમે ઈ નિર્માણ કાર્ડ કઢાવી શકો છો. આ ઉપરાંત તેમની એક ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પણ છે, તેના દ્વારા પણ તમે ઈ નિર્માણ કાર્ડ બનાવી શકો છો. તો મિત્રો અહીં વેબસાઇટમાંથી તમારે ઈ નિર્માણ કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું તેની સંપૂર્ણ ડિટેલ્સ સાથે હું વિડીયો અત્યારે આગળ આપણે વધારીએ છીએ. તો ઓનલાઈન વેબસાઇટ દ્વારા તમારે ઈ નિર્માણ કાર્ડ કઢાવવા માટે નીચે મુજબની અરજી પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે. સૌપ્રથમ તમારે ઈ નિર્માણ કાર્ડ રજિસ્ટ્રેશન માટે તમારે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર જવાનું રહેશે. ઓફિશિયલ વેબસાઇટ મિત્રો છે અહીં તમને દર્શાવેલી છે, enirman.bocw.gujarat.gov.in. જો તમે પહેલી વખત જ આ વેબસાઇટ ઉપર આવ્યા છો તો સૌપ્રથમ તમારે રજિસ્ટર કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ તમારે ઈ નિર્માણ કાર્ડ પર લોગિન કરવાનું રહેશે. ઈ નિર્માણ કાર્ડમાં રજિસ્ટ્રેશન માટે પ્લીઝ રજિસ્ટર હિયર બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. અહીં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, જેવું તમે વેબસાઇટ ખોલશો એટલે તમને આ હોમ પેજ દેખાડશે. અહીં તમારે પ્લીઝ હિયર રજિસ્ટર પર અહીં તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. મિત્રો જેવું તમે ક્લિક કરશો ત્યારબાદ તેમાં જરૂરી વિગતો ભરી તમારે રજિસ્ટર પર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે તમારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ જશે. રજિસ્ટ્રેશન સક્સેસફુલી લખેલું જોવા મળશે ત્યારે તમારે સમજવાનું કે તમારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. મિત્રો રજિસ્ટ્રેશન માટે તમારે તમારું પૂરું નામ, જેન્ડર, મોબાઈલ નંબર, તમારો પાસવર્ડ, બરાબર, યુઝર ટાઈપ, આધાર કાર્ડ નંબર, જન્મ તારીખ, જો તમારી મેલ આઈડી હોય તો, અને તમારો જે પાસવર્ડ છે તેને કન્ફર્મ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ અહીં સાઈડમાં કેપ્ચા કોડ આપેલો છે જે તમારે અહીં ફિલઅપ કરી દેવાનો રહેશે. ત્યારબાદ તમારે રજિસ્ટર બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો. પછી તમારા મેલ આઈડીમાં તમારા આઈડી અને પાસવર્ડ આવી જશે.
તેના દ્વારા તમારે લોગિન કરવાનું રહેશે. લોગિન કરશો એટલે તમારી સામે પ્રોફાઇલની બધી વિગતો ભરવાની રહેશે, જેમાં તમારું નામ, સરનામું, મોબાઈલ નંબર, મેલ આઈડી બધી વસ્તુ તમારે અહીં ભરી દેવાની રહેશે. તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો એટલી વસ્તુ તમારે અહીં ફિલઅપ કરી દેવાની રહેશે મિત્રો. ત્યારબાદ તમારે અપડેટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એટલે અહીં તમારે ઈ નિર્માણ કાર્ડ માટેની પ્રોફાઇલ સેવ થઈ જશે અને પછી તમારે બાંધકામ શ્રમયોગી તરીકે નોંધણી ફોર્મ જોવા મળશે, તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. મિત્રો જેવું તમે અપડેટ કરશો એટલે તમને અહીં બાંધકામ શ્રમયોગી તરીકેનું એક નોંધણી ફોર્મ બતાવશે. અહીં તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો. ત્યારબાદ તમારે વ્યક્તિગત માહિતી બધી ભરવાની રહેશે, જે તમે બધી પ્રોફાઇલમાં ભરેલી હશે અને તમારે છેલ્લે તમારે ફોટો અપલોડ કરવાનો રહેશે. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો અહીં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તમારે ફોટો અપલોડ કરવાનો છે અને અહીં જે તમારી બધી વિગતો છે તે તમારે અહીં ફિલઅપ કરી દેવાની રહેશે મિત્રો. ત્યારબાદ તમારે અહીં અરજીની વિગતો ભરવાની રહેશે, જેમાં તમે શું કામ કરો છો, મજૂરનો પ્રકાર, અભ્યાસની વિગત, લાલ ચોપડી છે કે નહીં અને તમારા બેંકના અકાઉન્ટની વિગત ભરવાની રહેશે. આ ભરાઈ જાય ત્યારબાદ તમારે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો. ત્યારબાદ તમારે તમારા અનુભવની વિગત ભરવાની રહેશે, કે જેમાં તમારે 90 દિવસ કામનો અનુભવ જરૂરી છે. જો તમે બાંધકામ ક્ષેત્રમાં 90 દિવસથી વધારે કામ કરેલું છે તો તમે આ કાર્ડ કઢાવી શકશો મિત્રો. ત્યારબાદ તમે જે સ્તર પર કામ કરેલું છે એ સ્તરનું નામ, પછી સમયગાળો, કેટલા દિવસ કામ કરેલું છે અને કામનો પ્રકાર એ બધી વિગત ભરવાની રહેશે. આટલું ફિલઅપ થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારે બધા જ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે, જેમાં તમારું આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ઉંમરનો પુરાવો, ઓળખનો પુરાવો અને તમે જે 90 દિવસ બાંધકામ શ્રમયોગી તરીકે કામ કરેલું છે તેનું સ્વયં પ્રમાણિત પ્રમાણપત્ર અહીં તમારે રજૂ કરવાનું રહેશે મિત્રો. તમે સ્વયં પ્રમાણિત પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે તમે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને ત્યાં તમે નમૂનો જોઈ શકો છો મિત્રો. તમે જે પણ ફોટો અપલોડ કરો છો તેની સાઇઝ 1 MB કરતાં વધુ હોવી જોઈએ નહીં મિત્રો. તો જ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થશે, બાકી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થશે નહીં. ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થઈ ગયા બાદ તમારે ઈ નિર્માણ કાર્ડ માટેની જેટલા શરતો અને નિયમો છે તે વાંચી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. અહીં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો જે પણ નિયમો અને શરતો છે તે એક વખત તમારે વાંચી જવાની છે. ત્યારબાદ તમારે અહીં ટિક માર્ક કરેલું છે ત્યાં તમારે ટિક માર્ક કરી સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો. આટલું કરતાં હવે તમારા ઈ નિર્માણ કાર્ડ ગુજરાત રજિસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ અહીં પૂરી થઈ ગઈ છે. છેલ્લે તમારે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને એક અરજી નંબર આવશે, જે તમારે સાચવીને રાખવાના રહેશે. એ અરજી નંબરની મદદથી તમારે અરજી ક્યાં સુધી પહોંચી છે ઈ નિર્માણ કાર્ડનું સ્ટેટસ તમે ચેક કરી શકશો. ઈ નિર્માણ કાર્ડનું સ્ટેટસ ચેક કરવા માટે તમારે વ્યૂ સિટીઝન એપ્લિકેશન સ્ટેટસ પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે મિત્રો. અહીં તમે મિત્રો જોઈ શકો છો, અહીં તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારા અરજી નંબર તમારે માગશે. જે અરજી નંબર તમે અહીં ફિલઅપ કરી દેશો ત્યારબાદ તમારે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે એટલે તમને તમારું ઈ નિર્માણ કાર્ડનું સ્ટેટસ